नमस्कार सांग मैंने आपण मान समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 23 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने पूर्व भाग रे आपण माने शुणीतिले ना देखे मोर गोटे बोली स्त्री ता बाट गाड़ी हैरान करिबु नाही तोर जहा दरकार मते कहबू मु देई देबी। एती कही हसी हसी पिकू पळाइला। पिकू जीवा परे अर्पिता मनकु मन कहला जानिनी प्रीति मनरे कौन अछि किंतु प्रभु प्रीति जहाँ लिखिची ता हृदय लिखि थाउ एतिकी कामना। पिकू भाई को इमोशंस से न खेलु जमिति। संध्या समय हेई आसुथाए राजा किछि बही गाड़ी काढ़ी दुआरे थाई डाकिला अर्पिता कुआड़े अछ आसिलु टिके। अर्पिता दौड़ी गला राजा पाखकू। बे आगकू सुनिबा। राजा अर्पिता को बही धराई देबा सह गोटे खाइबा ठुंगा धराई कहला प्रथमे बही सबु नहीं ठाकुर घरे रखिदे आउ गरम गरम बरा सिंगड़ा आनीछि घरे समस्त दे मो पई आनिबु। अर्पिता पचारला भाई रामायण गीता आनीछु कौन पई। राजा कहला तो भाउज आसिले देबु पढ़िबो सबुदिन सकाळे संध्यारे। अर्पिता कहला ओ बड़ भूल हो गला। राजा पचारला कौन हैला। अर्पिता कहला भाई आज भाभी कॉलेज भाउजों को फोन करी हेले करि पालिनी भाउजों कथा बुझी पालिनी टिके भाउज कौन भाबुथुबे। राजा कहला हो काली करदेबु मु आज कथा है से भल अच्छी। मीनू बाहर को आसी कहले हो भल हला फोन करिछु ताकू कहबू मेडिसिन खाउथुबो ठीक रे आउ खाइबा भी ठीक समय रे खाइब। राजा हो कही भीतर को पळैला। अर्पिता समस्त को बरा सिंगड़ा दे राजा पाई नहीं दे आसी लीना को डाकी निजे खाई बसिला। लीना कहला दीदी आम स्कूल सार माने अभिप्सा दी को भारी प्रशंसा करिसंती तांको पाठ पढ़ा तांको टैलेंट तांको व्यवहार सबु किछि को सतरे कौन से एते भल थिले। अर्पिता कहला हाँ लो से बहुत भल स्टूडेंट सह भल मनर अधिकारिणी भी जेमिति देखिया पाई सुंदर सेमिति व्यवहार आउ सेमिति पढ़ा भी से तो जोठी को गले तार समस्ते प्रशंसा करिवे देखिबू से मेडिकल भी टॉप करिवो ता भली सांग कोटिए रे गोटिए मिलिबे टिके भी ईर्षा देश नाही ता मनरे। अर्पिता और लीना बरा सिंगड़ा खाई गपसप हेउछंती हठात दुआर मुहरे गोटे ऑटो आसी लागिगला। अर्पिता आश्चर्य लीना को कहला अरे संज बुड़टारे किए आसिला भाउज पळे आसिले कि कौन किछि असुविधा हला ना कौन। अर्पिता छाती रे छनका पशिगला। अर्पिता खाइबा थोई दौड़िला बाहर को। लीना बरा सिंगड़ा थाड़िया धरी ता पछे पछे दौड़िला। अर्पिता ऑटो पाखकू जाऊ जाऊ ऑटोरू ओह्लाई पड़ले ता अजा। अर्पिता टिके आश्वस्त हेबा सह खुशी रे जे अजा को मुंडिया मारी अभिमानी कहला अजा एते दिन परे मने पड़िला आम कथा। लीना अजा को देखिया परे खुशी रे दौड़ी गला मीनू को डाकिया पई। अर्पितार अजा अर्पिता को कोले नहीं कहले अजा बंचिछि कि मरिछि तू देखिबा को जाइछु थरे आई मला परठू तो समस्ते मते भूलीगल। अर्पिता किछि कहिबाकू जिबा पूर्वरु मीनू दौड़ी आसी खुशी रे बापा को धरी बाहुनिबा आरंभ करदेले। अर्पिता और लीना मीनू को बुझाई अजा को भीतर को डाकी कहले अजा आस घर भीतर को। अर्पिता अजा घर भीतर को जिबा पूर्वरु ऑटो ड्राइवर को कहले से परिबा बस्ता और चाउल बस्ता आनी पिंढा उपरे थोई देई जा। मीनू लीना को पठाई सुभाष को डकाई पठाइले। मीनू भारी खुशी होई तांको बापा पाई चा तैयारी करिया परे निज पाई रखिथिबा बरा सिंगड़ा खाइबा को देई पचारले बापा घरे समस्ते केमिति अछंती आउ सबु भल तो। से कहले हाँ रे माँ सबु भल तू तो भाई भाउजों कथा जाणु कौन आउ अधिक कहबी जेमिति सेमिति परिवार डोर को टाणी नहीं बंची जिबा कथा। बलद जेते बेले जाए खटी पारे तार आदर थाए बुढ़ा हेले ताकू किए पचारे हो छाड़ से कथा। राजा आउ नातुणी बहु कुआड़े गले कि। राजा आसी अजांको पाद छुई प्रणाम करी कहला अजा एते दिन परे आमे मने पड़िलु सबु तुम नातुणी बहु तांको घर को जाइछि बुलिया पई। अजा एते दिन परे आसीछ आज राति रे रुह मु काली सकाळे नहीं छाड़ी आसीबी। से मना करी कहले ना रे मु आउ केबे आसीबी तुम मानक कथा मने पड़िला तो देखिया को चली आसिली। या भितरे सुभाष आसी नमस्कार पकाई पचारले बापा भल अछंती तो आसीछंती 2 दिन रही जाऊ नाहंती छुआ माने खुशी हेबे। से चा पिउ पिउ कहले नाई बापा आउ केबे आसीबी पुणी एबे आसुची तुम मानकू देखिदेली भल लागिला। यह कही से लीना और अर्पिता हाथ में 500 टंका लेखाएं धराई बाहरले मीनू और छुआ माने अजा आसीबो कही ऑटो जाए बाटोई देले।
ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଘରେ ସେଦିନ ଖାଲି ମାମୁଁ ଘର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରି ସମୟ କଟିଗଲା। ଲିନା ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ପିତା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ମିନୁ, ଅର୍ପିତା ଓ ଲିନା ଖାଲି ମାମୁଁ ଘର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୋଇଲେ। ପରଦିନ ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଗଲା। କଲେଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ କ୍ଲାସରେ କେହି ସାଙ୍ଗ ନ ମିଳିବାରୁ ଏକା ଏକା କ୍ଲାସ କରିଲା। ସବୁ କ୍ଲାସ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଲିଜା ସହ କଥା ହୋଇ ଫେରିଲା। ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଅମୃତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ରାଗି ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଏଠି? ଅମୃତ କହିଲା, ଏଇଠି କାମ ଥିଲା ତ ଆସିଥିଲି। ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲା ଅମୃତ ମିଛ କହୁଛି। ଅମୃତକୁ ଚାହିଁ ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ସତରେ କାମ ଥିଲା? ଅମୃତ କହିଲା, ସତ କହିବି ରାଗିବ ନାହିଁ ତ? ତୁମ ସହ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଅମୃତ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, କାହିଁକି ନା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅମୃତ କହିଲା, ଓକେ, ବାଇ ଦ ୱେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ଅମୃତ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ତୁମେ ପିପିଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ନା? ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରିଲା। ଅମୃତ କହିଲା, ଜାଣିଛ ସେଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ବାପା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ 4 ବର୍ଷ ହେବ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଭାବି କହିଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କି? ଅମୃତ ହଁ ମାରିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓ ସତରେ? ତୁମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜାଣିଛ ଅମୃତ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅମୃତ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ଏବେ ତ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଚାଲ ପାଖ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଅମୃତ, ମୋତେ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ବାପା ରାଗିବେ। ଏଇ ଦେଖ ବସ୍ ଆସିଲାଣି, ଚାଲ ବାଟରେ କଥା ହେଇଯିବା। ବସ୍ ଆସିବାରୁ ଅର୍ପିତା ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଅମୃତ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ପରି। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏକା ଏଠି ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ? ଅମୃତ କିଛି କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଅମୃତ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଦେଖି ତା ଆଗରେ ହାତ ହଲାଇ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରି ପଚାରିଲା, କ'ଣ କିଛି ଭାବୁଛ କି? ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମୃତ କହିଲା, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ ପରା? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାହିଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଅମୃତ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛି ମାନେ ବେଫିକର ହୋଇ କୁହ, କ'ଣ କହିବ? ଅମୃତ କହିଲା, ମୋତେ ଟିକେ କାଲି ଫ୍ରି ସମୟ ଦେଖା କରିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହୁନ? ଏବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏମିତି ତୁମର କ'ଣ କଥା ଅଛି ଯେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏଠି? ଅମୃତ ବସ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ ରଖିଥିବା ଅର୍ପିତାର ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ହଠାତ୍ ଅର୍ପିତା ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହାତ ଉଠାଇଦେଲା ସେଠୁ ଏବଂ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଅମୃତ, ତୁମେ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ। ଏଇଟା ଲୋକାଲ ବସ୍ ବୋଲି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅମୃତ ଅର୍ପିତା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ କହିଲା, ସରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖା କର। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓକେ, କାଲି ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ମୋ କଲେଜ ଗେଟ୍ ବାହାରେ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି 5 ମିନିଟ୍। ଅମୃତ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପିତା। ଏହା ଭିତରେ ବସ୍ ଅମୃତର କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟକିଗଲା ଆଉ ଅମୃତର ସାଙ୍ଗମାନେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଅମୃତକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏଠି, ଆମେ ତତେ କଲେଜ ସାରା ଖୋଜୁଛୁ। ଆଉ କିଛି କହି ଆସୁଥିଲେ, ଅର୍ପିତା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବାରୁ ଅମୃତକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ହସାହସି ହେଲେ ସମସ୍ତେ। ଅର୍ପିତା ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲା। ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଅମୃତ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଅର୍ପିତା ତା ବାଟରେ ତା ଷ୍ଟପେଜ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅମୃତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅମୃତକୁ ଚିଡ଼େଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏବେଠୁ ବିବିକା ଗୁଲାମ ହୋଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? କୁହା ବୋଲା ନାହିଁ, ସିଧା ହିରୋ ଆମର ହିରୋଇନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଛି। ଆବେ କଥା କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲା? ଅମୃତ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ସେଠି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ଯାଇଥିଲି। ଅମୃତର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଆବେ ମିଛ ବି କହିଲୁଣି ନା କ'ଣ? ତୋର ପୁଣି କି କାମ ଥିଲା? ହଉ ହଉ ଛାଡ଼, ଫିଷ୍ଟ କେବେ ଦେବୁ କହ? ଅମୃତ କହିଲା, କି ଫିଷ୍ଟ କିରେ? ଏଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇନି, ତା ସଙ୍ଗେ ଭଲରେ କଥା ବି ହେଇନି, କହିଲି କେତେବେଳେ? ଅମୃତର ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଅନେଇଲୁ, ବସିଥିବୁ ଅନେଇକି, ଲଡ଼ୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ? ଅର୍ପିତା ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନ ଖାଇ ଧୋଇ ହୋଇ ବସି ଭାବିଲା, ଅମୃତ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ମୋର। ଅର୍ପିତା ପୁଣି ବସି ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏକଦମ ସିଓର ଯେ ସେ ମୋତେ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବ।
ଅମିତ ଭଲ ପିଲା, ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି ବି ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉନି। କାହିଁକି ମୁଁ ତା କଥା ବେଶୀ ଭାବି ପାରୁନି ତ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯେ? ପିକୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, କହିବେ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଧେତ୍, ଭାଇଙ୍କୁ ଏସବୁ କ'ଣ ପଚରାଯାଏ? ଯଦି ପିକୁ ଭାଇ ମୋତେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ କିଛି ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି? ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମୋ ଯିବ। ଚାନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତା କି ମୋ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କହିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଏତେ ଡରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମୃତ ଯଦି ଲଭ୍ କଥା କୁହେ ସିଧା ମନା କରିଦେବି। ସେ ରାଗୁ ମୋତେ କାହିଁକି? କ'ଣ ଲାଗିବ ସେ ମୋର କ'ଣ କି? ତା ବନ୍ଧୁତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରେମଟା ଏମିତି କ'ଣ ଯେ କିଏ ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତା କି? ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୋର ପ୍ରେମ ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ରେ ବାବା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ପିକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଅର୍ପିତା କଲେଜରୁ ଆସିଲୁଣି? ଅର୍ପିତା ପିକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରି କହିଲା, ହଁ ପିକୁ ଭାଇ, ଏବେ ତ ତୁମରି କଥା ବସି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବସ। ପିକୁ ବସିଗଲା ଅର୍ପିତା ପାଖରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ପାଣି ଆଣିବି? ପିକୁ କହିଲା, ନାଇଁ ଥାଉ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ପିକୁ ଭାଇ ଆଜି ଯାଇଥିଲ ନା ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲା କୁହ? ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛ, କ'ଣ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଲା କି? ପିକୁ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ବୋଉକୁ ନେଇ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଥିଲି ତ। ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ବୋଉ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ଡେରି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରୀତିମତା ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଫେରିଥିବ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ତାକୁ ଖବର ପଠେଇବି କାଲି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଯେମିତି ହଉ ଯିବି। ମୋର ପହରଦିନ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଭାଇ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜବ୍ ପାଇବ। ମୋତେ ମିଠା ଦେଇଦିଅ ଆଗୁଆ। ଆଉ ପ୍ରୀତିକୁ କାଲି ଦେଖା କରି ବୁଝେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ? ଲିନା କୋଉଠି ଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ସାନ ଭାଇ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମିଠା ନୁହେଁ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବ ହେଲା। ମୁଁ ମିଠାରେ ଚଳେଇବି ନାହିଁ ହେଲା। ପିକୁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ହେଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଟେଲରେ ଖୁଆଇବି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ 2ଟା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବି। ଲିନା ଖୁସି ହୋଇ ପଳେଇଲା। ପିକୁ ମୁହଁ ତଥାପି ଶୁଖିଲା ଦେଖି ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ପିକୁ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ବୋଉକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲି, ବୋଉ ଦେଲା ନାହିଁ, କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କୁ ମାଗେ। ମୋ ବାପା କେବେ ବି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟାଏ ବି ଦେବେନି। ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି, ହୋଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ପୁଣି ତାକୁ ତ ହଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବି। କାହାକୁ ମାଗିବି ଭାବି ପାରୁନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ମାଗିନି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଓ ଏମିତି କଥା, ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଯେ? ପିକୁ କହିଲା, ଛାଡ଼, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେଉଁଠୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ନାହିଁ, ତଥାପି କୁହ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଟିକେ। ପିକୁ କହିଲା, ଆରେ ଥାଉ, ତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଦାଦା ତ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ତୁ ମାଗି ବି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, କୁହ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି। ପିକୁ କହିଲା, 2,000 ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଅର୍ପିତା କିଛି ଭାବି ଉଠିଗଲା ସେଠାରୁ। ଅର୍ପିତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସି ପିକୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ରୂପା ପାଉଁଜି ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ପିକୁ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅଜା ଦେଇଥିବା 500 ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଏଇ ରୂପା ପାଉଁଜି ହଳେ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ପୁରୁଣାଟା। ୟାକୁ ବିକିଲେ ଆରାମରେ 1,500 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଆକୁ ନେଇ ଆମ ଛକ ରୂପା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ବିକିଦିଅ। ପିକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୋ ପାଉଁଜି ବିକିବି? ନା ନା, ତୁ ରଖ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଚାକିରି ହୋଇଯାଏ, ମୋତେ ଦରମା ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କେଉଁଠୁ। ଅର୍ପିତା ପିକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ପାଉଁଜି ହଳକ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ ଭାଇ, ମନା କରନି, ରଖ, ଯାହା ଟଙ୍କା ହେବ କାଲି ପାଇଁ ରଖିବ, ତାପରେ ତୁମର ଜବ୍ ହେଲେ ମୋତେ ନୂଆ ପାଉଁଜି କିଣିଦେବ। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁନ, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି। ପିକୁ କହିଲା, ବାଃ, ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ୟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ମିଛ ବି କହୁଛି। ଅର୍ପିତା କଥା ବଦଳାଇ କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ସେଥିରେ ବି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ନହେଲେ ତୁମ ସ୍ନେହ ପାଇବି କେମିତି? ପିକୁ ଭାଇ, ମୋର ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, ତୁମେ ରାଗିବ ନାହିଁ ତ? ପିକୁ କହିଲା, ହଉ ପଚାର। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ସତ କହିଲ, ତୁମକୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ପିକୁ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ? କ'ଣ ଲଭ୍ ଫଭ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଲୁ ନା କ'ଣ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜାଣ, ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ପିକୁ କହିଲା, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଲଭ୍ କରୁ ଭଲ ପିଲା ଦେଖି ଲଭ୍ କରିବୁ।
अर्पिता कहला अरे भाई सेमिति किछि भी नुहे, मु खाली जानिबा पई चाहे लव गोटिए कौन। पिकू कहला लव गोटे एमिति जिनिस जिए करिछि पस्तेछि आउ जिए न करिछि तार स्वाद पाइबा पई व्याकुल, ठीक दिल्ली का लड्डू भली, जो खाया पछताया जो नहीं खाया पछताया। शुण प्रेम करा जाए नहीं, प्रेम हो जाए आपे आपे। जहाकू देखिले प्रथम थर तुम हृदय धक धक बढ़ीजिब, शयने सपने जागरणे खाली से ही दिशिब। तुम मन मस्तिष्क रे केवल से ही छाई जाइथिब, ना पेटरे भोक थिब ना शोष, से ही भल पाइबा। तार प्रति कथा प्रति आचार व्यवहार तते ता आड़कू आकर्षित करिब। प्रेम रे गोरा कला धनी गरीब जाति किछि नजर आसेनी, नजर आसे तो केवल ता कथा ता व्यवहार। संसार रे समस्ते प्रेम रजुरे बंधा, प्रेम बिना जीवनर माने किछि नहीं। आउ मने रखिबु प्रेम रे पाइबारे आनंद न थाए, त्याग विश्वास और समर्पण भाव ही प्रेम। अर्पिता कहला जहाकू नहीं ताकू कौन लव हो जिवो। पिकू कहला ना, लव जीवन रे थरे हुए एवं लव जबरदस्त हुए नहीं। लव दिमाग नुहे दिल से हुए। दुनिया तो समस्ते प्रस्ताव दे पारिबे, किंतु जोठी तो छातीर स्पंदन अनुमति देव जानिबु सेईटा प्रकृत प्रेम। अच्छा हो मु आसुछि एबे, काली आसी कथा हेबी। पिकू जीवा पर अर्पिता कहला काई अमृत को नहीं मोर तो किछि हेउनी, छाड़ से कथा काली आसु से, काली कथा काली देखा जिवो। एहा कही से उठीगला रोसई घर को मीनू को काम रे साहाଯ୍य करिबाकू। मीनू भात गाळु थांती। अर्पिता कहला बोऊ परिबा कौन थिबो दे काटी देउछि। मीनू कहले फ्रिजे कौन परिबा अछि काढिलु डालमा हेबो। अर्पिता परिबा काढी काटू काटू मीनू को कहला बोऊ सजना शाग दीटा आणंतु नहीं, पखाळ खाइबा पई इच्छा होउछि। मीनू कहले आलो रातिरे कौन शाग आनिबी, काली सकाळु तोली बाछि बुछि भाजी देबी खाइकी कले जिबु। अर्पिता कहला ताहेले मो पई भल करी तेल देई आलू भाजी देबु, आउ सजना शाग दीटा पोड़ी देबु, सेथिरे सोरिष तेल रसुण और कंचा लंका पकई चकटी देबु। मीनू कहले हो ठीक अछि। परदिन ठीक समय अर्पिता कॉलेज पहुँची क्लास कला। ऑनर्स क्लास रे गोटे श्यामली झील अर्पिता पाखरे बसी क्लास कला। क्लास सरिया परे झीलटी अर्पिता आड़कू हाथ बढ़ई कहला हाय मु अर्पिता, अर्पिता दास डाकना मुनू। अर्पिता आश्चर्य सह खुशी होई हाथ बढ़ाए हैंडसेक करी कहला ओ मो ना भी अर्पिता, अर्पिता जेना किंतु डाकना भी अर्पिता। झीलटी बहुत खुशी हो जाए कहला अरे सेम सेम आमे दुहे सांग हबा, तुमे मते मुनू डाकी पार मु तुमको अर्पिता डाकिबी। मु ए कॉलेज नुआ काहाकू चिन्हिनी जानिनी तेणु भल लागुनी मते। अर्पिता कहला मु आगरू एइठी पढ़ुथुली, किंतु बेसी काहाकू सांग करि पार नथिली। जणे मात्र सांग थिला से जे एबे आउ आसु नहीं, तेणु भल लागु नथिला, जाहा हो तुमे मिलिगल। मुन्नू कहला ओके डन, आजी ठारू आमे सांग। मते टिके एई कॉलेज क्लास गुड़िक केउ केउ रूम रे होची देखई देबो प्लीज, मु एते बड़ कॉलेज रे रूम पाउ नहीं। अर्पिता कहला तुम रूटीन देखाओ तो। मुन्नू ता रूटीन देखिया परे अर्पिता कहला रे व्यस्त हुआ नहीं, आम दुहिंक ऑप्शनल ऑनर्स सबु सेम, तेणु दुहे एकाठी क्लास करिबा। दुहे दुहिंकु निज निज घर परिवार विषय कही आउ अन्य क्लास कले। अर्पितार हठात मने पड़ीगला अमृत कथा। हाथ घड़ी को चाहिला समय ठीक 12टा। मुन्नू को कहला मुन्नू एइठी था मु टिके आसुछि, एई जिबी आउ आसीबी, आसिले क्लास करिबा। तुमे कैंटीन जाई कौन खाइबा कथा खाइदियो मु एबे आसुछि। अर्पिता तरतर होई बाहर को बाहरी आसिला। कॉलेज गेट बाहरु बाहरु देखिला अमृत छिड़ा हैछि। अर्पिता ऊपर तार नजर पड़िबारु हसीदेला अमृत। अर्पिता अमृत को भल करी अनेइला। अमृत आज भारी अलगा अलगा लागुथुला, पूरा इन फिन करी जोता पिंधि सुगंधित सेंट मारी आसीथिला। अर्पिता अमृत पाखकु जाई कहला कौन कुह। अमृत कहला एठी एमिति चाल सामना रेस्टोरेंट को जिबा टिके। अर्पिता मना करी आसुथिला, किंतु अमृत हाव हाव देखी अमृत को किछि कहिबा लक्ष्य नहीं ता सह पाख रेस्टोरेंट गला। अमृत 2 प्लेट बरा संबर मगाई अर्पिता को चाही पचारला अर्पिता तुमे कौन सतरे किछि बुझी पारुन ना न बुझीबार नाटक करुछ। अर्पिता कहला अमृत कौन कहिबाकू चाहुच क्लियर कुह, मते ई बुलेई बंकेई कथा कहिबा पसंद नुहे। अमृत कहला अर्पिता मु तुमको पसंद करे, तुमको भल पाए। अर्पिता किछि न भाभी फटाफट उत्तर देला सॉरी अमृत, मु तुमको केवल भल सांग भावे, ता ठारू अधिक किछि नुहे। मु चाहिथिले तुमको ए कथा कही अवॉइड करि पारिथांती जे मो जीवन रे आउ किए अछि,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କଲି ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ବନ୍ଧୁତାକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅମ୍ରିତ, ମୋତେ ପ୍ରେମ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତୁମ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହୋଇ ରହିପାରିବି, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ଜାଣିଛ ଅମ୍ରିତ, ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅ, ତା ପରଠୁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଫେଥଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏବେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବ। ପିତାର ଅନର୍ଗଳ କଥା ଶୁଣି ହସିଦେଲା ଅମ୍ରିତ, ଯେମିତି କିଛି ଘଟି ନାହିଁ। କହିଲା, ସରି ଅର୍ପିତା, ବରା ଖାଅ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ସାରା ଜୀବନ ଆମ ବନ୍ଧୁତା ନିଭେଇବି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅମ୍ରିତ, ମୋର ତୁମଠାରୁ ଏତିକି ଆଶା ଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଫାଉଜ କିଛି ନୁହେଁ, ହେଲା? ଏତିକି କହି ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସିଲା ଅର୍ପିତା ଏବଂ ତା ସହ ଅମ୍ରିତ ବି। ଦୁହେଁ ବରା ଖାଇବା ପରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅର୍ପିତା ଆଗୁଆ ପେ କରି ବିଦାୟ ନେଲା। ଅମ୍ରିତ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପେ କଲ? ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ମୁଁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇଲ, ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ନାହିଁ ସମୟ ଯେ ଦେଖା କରିବାକୁ? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଏତିକି କହି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଅର୍ପିତା କଲେଜ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କଲା। ପିକୁ ଅର୍ପିତା ଦେଇଥିବା ପାଉଁଜି ବିକି ହଳେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ପ୍ରୀତିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତା କଲେଜ ଗଲା। ପ୍ରୀତି ପିକୁର ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପିକୁକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଲା ପ୍ରୀତି। ପିକୁ ତା ବାଇକ୍ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି ପ୍ରୀତିକୁ କହିଲା, ବସ। ପ୍ରୀତି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲା ମୁହଁକୁ ଓଢ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇ। ଦୁହେଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ପାହାଡ଼। ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ପିକୁ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ କଢ଼କୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଇ ପ୍ରୀତି ହାତକୁ ଡ୍ରେସ୍ ସଳକ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ପ୍ରୀତି ଡ୍ରେସ୍ଟି ବାହାର କରି ଦେଖି ପିକୁକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ତା ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନମାନ ଆଙ୍କିଦେଲା। ପିକୁ ପ୍ରୀତିକୁ କହିଲା, ଆରେ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଡରିଛି କି? ସତରେ ପିକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପିକୁ କହିଲା, କେତେ? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଜାଣିନି, ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ପିକୁ କହିଲା, ପ୍ରୀତି, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତେବେ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରୁଛ? ଜାଣିଛ ପ୍ରୀତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ସାରା ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରୀତି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ କେବେ। ତୁମର କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ପିକୁ କହିଲା, ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ପିକୁ କହିଲା, ଗୋଟେ କାହିଁକି, 100ଟା ପଚାର। ପ୍ରୀତି ପିକୁ ଉପରକୁ ଆଉଜି ହୋଇ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ତ ତୁମ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛ ଯେ? ପିକୁ ପ୍ରୀତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ କେହି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ବୁଝିବ? ଅର୍ପିତା ମୋ ମା ପେଟର ନ ହେଲେ ବି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ମୋ ପାଇଁ। ତୁମେ ମୋତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ଅର୍ପିତାକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ତୁମେ ଦୁହେଁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ହେଲେ ବି ସମ୍ମାନରେ ତୁମେ ତା'ର ବଡ଼ ଭାଉଜ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ସେ ଟିପିକାଲ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଈର୍ଷା କି କଳି କରିବ ନାହିଁ ଦୁହେଁ। ଆମ ଦୁଇ ଭାଉଜ ବି ଅର୍ପିତା ଓ ଲିଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ହସିଦେଲା। ପିକୁ କହିଲା, ପ୍ରୀତି, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଅର୍ପିତାକୁ କହୁଥିଲି ତୁମରି କଥା। ଆଉ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରୀତି କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆମେ ଆମ ଘରେ, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମ ଗେଲି ଭଉଣୀ କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ ଯେ। ଛାଡ଼ ତା କଥା। ତେବେ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ପିକୁ କହିଲା, ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପଢ଼ା ଶେଷ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚାକିରି ବି ହେଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରୀତି କହିଲା, ହଉ, ସମୟ ଆସୁ। ଦୁହେଁ କିଛି ପ୍ରେମାଳାପ କରି ଧଉଳି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ହୋଟେଲରେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରୀତିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିକୁ କହିଲା, ପୁଣି କେବେ ଦେଖା କରିବ? ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଆର ସପ୍ତାହରେ। ତେବେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଠି କେବଳ ତୁମେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଥିବି। ପିକୁ କହିଲା, ଓକେ ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ। ହେଲେ ତୁମକୁ ଡର ଲାଗୁନି ମୋ ସହ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବାକୁ? ପ୍ରୀତି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଡର ଯଦି, ପ୍ରେମ କାହିଁକି କରୁଛ? ପ୍ରୀତି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ମନରେ ଖୁସିର ଜୁଆରମାନ ପିକୁ ହୃଦୟକୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ କରୁଥାଏ। ପିକୁ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଅର୍ପିତା ଚିଠି ଖୋଲି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଚାନ୍ଦ, ଆଗ ଖୁସି ଖବର ଦେଉଛି, ତାପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଯାଇଛି, ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ବି। ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଣ୍ଡନରେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବି। ଚାନ୍ଦ,
ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲୋ। ଏତେ ଖୁସି ତୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମୋ ବାବା ଉପରେ ଥାଇ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିଛି। ମାମା ଓ ଜେଜେ ଏ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ମାମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେ, ମା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ବି। ତୁ ଖାଲି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ତତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୋର ସବୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ। ତତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି ଲୋ। ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ପଢ଼ିବାକୁ, ତେଣୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଥରଟିଏ ଯାଇ ତତେ ମନ ଭରି ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଦେଶ ଯିବି ବୋଲି କେତେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ, ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା, କେତେ କ'ଣ କାମ ବାକି ରହିଛି। ହଁ ଶୁଣୁ, ମଉସା, ମାଉସୀ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଦେବୁ ଆଉ ଏଇ ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇ ଦେବୁ। ମାଉସୀ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବେ। ଚାନ୍ଦ, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲି ବୋଲି ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସେଲଫୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ସେପଟେ ଏ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ, ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବୁ ବଲିଉଡ୍ ହିରୋମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଫୋନ୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ଭାବିବୁ ନାହିଁ ଭାଉ ମାରୁଛି ବୋଲି। ଚାନ୍ଦ, ହେଲେ କାହା ସହ ଗପିବି କହିଲୁ? ତୋ ପାଖକୁ ତ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ସୁବିଧା ହେଲେ କଲେଜରୁ। ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ତୋ ଖବର କ'ଣ ଲେଖି ଜଣେଇବୁ ଲୋ? ତୋ ହିରୋ କଥା କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲା କହିବୁ। ହଉ ରହୁଛି, ତୋ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଶୀଘ୍ର ଚିଠି ଦେବୁ। ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ଚିଠି ଦେଇଯିବି। ପୁଣି କେବେ ଫେରିବି, କେବେ ଦେଖାହବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ। ଚିଠି ପଢ଼ି ସାରି ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହେବ କି ଦୁଃଖ କରିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତା ଚାନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବା ଖୁସି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାତ ଦରିଆ ପାରି ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ଯେ ଆଉ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇବା ଆଶା କମ୍। ଆଖିରୁ ବହିଯାଉଥିବା ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କଲେଜ ପାଖରୁ ତତେ ଫୋନ୍ କରିବି। ତୋ ସହ କଥା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ। ପୁଣି ମନକୁ ମନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହିରୋ, ହିରୋ ନା ଚୋପା, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଛରେ ପଡ଼ିଥା ଆଜି ଯାଏ। ଚିଠିଟି କଲେଜ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଜୋରରେ ଡାକିଲା, ବୋଉ, ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଜାଣିଛ, ଚାନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଣ୍ଡନ ଯିବ ପଢ଼ିବାକୁ। ମିନୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲେ, ହଁ ସତ କହୁଛୁ? ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ, ହେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା, ତୁ ହିଁ ସାହା। ଛୁଆଟା କେତେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଛି। ଯାହା ହେଉ ତା ମା'ର ଦୁଃଖ ଗଲା। ଲିଜା ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ବୋଉ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିବ ଦେ ଲୋ, ମୁଁ କାଲି କଲେଜରୁ ଚାନ୍ଦକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଲିଜା କହିଲା, କ'ଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଉଜ, ତା ମାମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସେଲଫୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଲିଜା କହିଲା, ହଁ ସତରେ? ହଉ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯିବ 100 ଟଙ୍କା। ଏଠୁ ସେଲଫୋନ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମିନିଟ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ତୁମ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସେଲଫୋନ୍ ଧରିଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀରେ ଅର୍ପିତା ପ୍ରେମର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଅଭିଶାକୁ ତ ଡାକ୍ତର କରିସାରିଲେଣି। କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲେନି। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।